도시 전체가 거대한 주차장이 됐습니다. 끝없이 내리는 눈에 도로도 집들도 파묻혔습니다. 콜로라도주 유마 영하 41도, 캔자스주 노턴 영하 31도 등 최저기온 기록이 깨졌습니다. 강추위에 발전시설이 잇따라 멈춰 18개 주 550만 가구가 전기가 끊겼습니다. 고속 성장과 산업 발달, 과도한 에너지 사용으로 인한 자원 고갈, 그로 인해 발생한 기후위기 문제까지. 인류는 지금 과거 무분별하게 남용했던 에너지에 대한 값비싼 비용을 지불하고 있습니다. 더 이상 사용할 에너지가 남아있지 않다면 우리는 어떤 미래를 마주하게 될까요? 인류의 미래를 구할 에너지 문제, 이제 그 답을 찾아야 할 시간입니다. 꿈의 에너지를 찾아 떠나는 사람들, 신호모이거니스를 만나보시죠. 석탄과 석유, 우리 인류에게 익숙하고 가장 많이 사용해온 이 화석연료. 이 화석에너지의 개발은 우리 인류 문명을 급속한 발전과 성장을 불러왔지만 반대로 우리의 터전, 이 지구를 망가뜨려 왔습니다. 그 결과 우리는 화석연료 에너지의 고갈과 기후위기를 맞이하고 있죠. 이대로라면 우리의 후손들은 더 이상 이 청정 지구에서 살아가기 어려울지도 모릅니다. 우리에게 대안은 있을까요? 꿈의 에너지, 무한하고 청정하기에 꿈의 에너지라고 불리는 핵융합 에너지에서 말이죠. 더 나은 에너지, 청정 에너지로 우리 지구를 구할 방법. 함께 그 실마리를 찾아 떠나보시죠. 인류의 미래를 바꿀 꿈의 에너지를 찾아 떠난 곳은 바로 프랑스의 작은 소도시. 붐비는 일이 드물었던 이곳이 생기를 되찾았습니다. 다양한 국적의 사람들이 도시를 채우고 변화의 바람이 불어오기 시작한 겁니다. 프랑스 원자력청이 위치한 프랑스 남부 카다라시는 평지로 이루어져 자연재해 위험이 거의 없는 천혜의 환경을 갖고 있는 곳입니다. 총 면적 60만 제곱킬로미터에 이르는 드넓은 평지, 축구장 60개 크기와 맞먹는 거대한 규모를 자랑하는 이터 프로젝트 건설 현장이 이곳에 위치해 있습니다. 세상에서 가장 큰 인공태양을 만들고자 하는 인류 역사상 가장 위대한 도전이 바로 이곳에서 이루어지고 있죠. 수많은 국가가 참여하는 만큼 실로 어마어마한 스펙을 자랑하는 최대 핵융합 실험로 장치가 바로 이곳에서 조립되고 있습니다. 인류의 미래 에너지를 책임질 무한하고 청정한 꿈의 에너지. 핵융합 에너지를 구현하기 위해 전 세계의 과학자들이 이곳에 모였습니다. I'm still working from 2.5 years. Okay. So I came from India. J'ai rejoint ITER en 2008. Ça va faire 13 ans. 13 ans. 13 ans, au mois de mars. Donc. Ça fait 8 ans. Donc expliquez-moi un petit peu le travail que vous occupez dans ITER. Alors j'ai commencé sur ITER en tant que responsable du suivi de la production de ces aimants. 무한한 에너지를 내뿜는 태양 에너지를 닮은 인공 태양을 만들기에 필요한 건 바로 초고온과 초고압입니다. 바로 이 거대한 장치가 핵융합 에너지 구현을 위해 필요한 초고온의 플라스마를 가둬둘 그릇인 토카막입니다. 총 무게 23,000톤, 무려 에펠탑 3개의 무게와 맞먹는 크기를 자랑하죠. 이 거대한 토카막은 초고온 플라스마를 가둬두는 도넛형 진공용기와 그물 형태의 자기장을 형성하는 30개의 대형 초전도 마그넷으로 구성되어 있는데요. 한 개당 그 무게가 약 360톤 정도라고 합니다. 어마어마하죠. 이 플라스마를 도넛 형태의 나선형 전자기장에 가두어 빠져나가지 못하게 하면서 핵융합 반응을 일으키는 것이죠. Alors, ITER en latin, ça veut dire le chemin. Et c'est clairement le chemin vers quelque chose qui est meilleur pour l'humanité. Aujourd'hui, un des problèmes essentiels que l'on vit, c'est le changement climatique. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde comprend qu'on va être confronté à des choses extrêmement difficiles dans le futur. Et un des grands enjeux de la planète, c'est effectivement de trouver des moyens d'énergie qui soient respectueux effectivement de ce changement climatique et qui permettent de le limiter. Aujourd'hui, il y a très peu de choses qui permettent de le faire. Il y a les énergies renouvelables,
il y a l'énergie nucléaire fission, et puis ce qui est vraiment l'avenir, c'est la fusion, puisque avec la fusion, là, dans ce cas-là, on règle définitivement le problème d'accès à l'énergie pour l'ensemble des populations de la planète, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même aussi une certaine, je dirais, inéquité entre les pays très riches et les pays un peu plus pauvres. Avec la fusion, et si nous sommes capables de démocratiser la fusion, alors demain, effectivement, on sera capable de pourvoir aux besoins en énergie du monde entier. 21세기 인류에게 주어진 가장 도전적인 과학기술 과제 중 하나는 바로 핵융합 에너지 구현입니다. 무한하고 청정한 태양에너지와 같은 원리의 핵융합 에너지를 개발하기 위해 인류는 힘을 모아 사상 최대의 국제 핵융합 실험로 공동개발 사업인 이터 프로젝트를 가동시켰습니다. 우리의 내일을 바꿀 꿈의 에너지를 만날 수 있을까요? Nourri par évidemment les travaux scientifiques dont vous parliez, c'est l'humanité, si l'énergie de fusion de l'hydrogène est au rendez-vous des promesses qu'elle porte, permettra à 8 à 10 milliards d'habitants de disposer d'une énergie aussi abondante que celle que nous avons aujourd'hui, simplement en combinant les énergies renouvelables et la fusion pour des dizaines, voire des centaines de millions d'années. Donc, c'est effectivement une rupture technologique, stratégique, majeure qui est en train d'essayer d'être mise au point. 어디에나 있고 고갈될 일도 적고 환경오염이 거의 없는 에너지, 이게 바로 핵융합 에너지입니다. 핵융합 에너지라고 하면 왠지 어렵게만 느껴지실 텐데 제가 좀 더 쉽게 설명을 드려볼게요. 우리 태양계의 중심에 있는 항성, 이 태양은 핵융합 에너지의 대표적인 사례로 꼽을 수가 있는데요. 태양은 탄생 이래로 수십억 년의 아주 오랜 세월 동안 스스로 막대한 양의 빛과 열 에너지를 생산해내고 있습니다. 태양 안에서 수소 원자핵들이 서로 충돌하여서 헬륨 원자핵으로 바뀌는 핵융합 반응을 통해 막대한 양의 에너지를 방출해내오고 있는 것이죠. 이 태양 에너지, 핵융합 반응을 통해 얻는 핵융합 에너지, 이것을 우리는 저 우주에서가 아니라 이 지구에서 구현하고자 합니다. 미래 에너지 문제를 해결하기 위해 인생을 건 전 세계의 많은 과학자들. 프랑스의 작은 마을로 삶의 터전을 옮긴 한국인 과학자 김혜진 박사도 그런 과학자 중 한 분이죠. 그런 아빠의 꿈을 응원하기 위해 가족 모두가 낯선 땅 프랑스로 이주했습니다. 부담스럽네. 아이들에게 아빠는 인류의 미래를 밝힐 멋진 영웅입니다. 일단 핵융합을 한 지죠? 그 마이크로웨이브였나? 그래갖고 초고온을 만드는 그 장치 2개 중에 1개를 실험하는 걸 맡아서 하신다고 알고 있어요. 네. 그 이터에 가보면 정말 진짜 대단한 사람들이 되게 많아요. 아빠도 이런 사람인가? 이러니까 또 되게 좋고. 핵융합은 일단 그 뭐라고 해야 되지? 융합한 거잖아요. 그냥 핵 같은 것들을 융합해서. 아니 전 무식해서 그런 거 잘 몰라요. 이따가 저희 쉬는 시간에 사과라씩 먹어보는 거 같았어. 난 안 먹어. 아니 너네들 말고. 밥 먹는 시간 아낀다고. 그 시간에 도시락 먹으면 2시간 아낀다고. 요새 일이 바빠가지고. 3명 있다가. 여기서 넣어갖고 이것도 수업 닦고 먹고. 오케이. 아침 간식이 챙겼습니다. 갔다 올게. 아이들에게는 세상을 구하는 슈퍼 히어로. 아내에게는 밥 챙겨 먹을 시간도 없어 짠하기만 한 남편. 핵융합 에너지로 꿈의 에너지를 만들기 위해 출동하는 김혜진 박사의 바쁜 하루가 이제 시작됩니다. 이제 토카막이랑 우리 건물에서 전송하는 데 사이에 진공을 막아주는 장치가 있습니다. 그걸 엑스베셀 웨이브 가이드를 하는데 그거를 설계하고 뭐 제작하고 관련된 계약하고 이런 것들을 EUDA에서 하는데요.
EU 뒤에는 이제 또 네덜란드도 있고 뭐 독일도 있고 프랑스, 벨기에, 뭐 이탈리아 하여튼 참여국이 엄청 많습니다. 그래서 한 파트지만 그 안에 컴포넌트들이 여러 개라서 그 참가하는 사람들이 한 40-50명 됩니다. 그래서 2주에 한 번씩 뭐라 할까 프로그레스 미팅 각 팀에서 간단하게 발표하고. 아침부터 서두른 이유는 근무 중인 이터 건설 현장이 차로도 30-40분 거리일 만큼 한참 멀기 때문입니다. 인류의 미래를 구할 에너지 프로젝트 건설 현장인데 보안과 안전은 당연하겠죠. 덕분에 사람들이 사는 마을에서도 한참 떨어져 있어 매일 먼 길을 운전해야 합니다. 김혜진 박사는 이터 가열 장치 담당 팀장으로 일하고 있습니다. My colleague, okay, Ashwin, Ashwin, good morning. Takeshi and Satishi. Good morning. Okay, this is my place. So, beaucoup de papers. 부지런히 서둘렀건만 이미 출근을 마친 팀원들. 전 세계에서 모인 10여 명의 과학자들이 함께 일하는 가열 장치 사무실. 다들 이게 그 스카이프로 미팅한다고 바쁩니다. 그냥. 코로나 시대가 더 바쁩니다. 항상 이제 사람들이 미팅하자고 이제 쉽게 이제 컨택을 하니까. 이터 안에는 전 세계의 네로라는 과학자들이 모여 핵융합 실험로를 개발하는 거대 국제 과학 프로젝트를 진행하고 있습니다. Okay. So he's an engineer. Okay. Takeshi. Again, hey. Satishi. Satishi는 이제 그 인도에서 왔는데 저희 자이로트론 컴포넌트가 이제 일본이나 러시아에서 오면 he prepare all documentation to work to guide them how to install each step. 1st July 19 and since these 2 years I have a lot of interactions with other country teams like Korea, China, Japan, USA, the European team. So there is a very good cooperation from the teams. They have giving a lot of explanations and their theoretical what they have experienced before, and it's really helpful for me. And this is the great achievement for me also to work with them for the ITER project. 언어도 생김새도 서로 다른 사람들이 한자리에 모여 미래 에너지 개발에 온 힘을 기울이는 이터 현장 과학자들. 김혜진 박사는 이들을 이끌어가는 구심점이기도 합니다. 플라즈마 불꽃을 튀기는 역할을 우리가 해야 되거든요. 근데 그 역할은 중간 단계지만은 이제 끝까지 가야 되거든요. 왜냐하면 플라즈마 퍼포먼스를 계속 이렇게 향상시키기 위해서는 저희 장치가 핵심이고 제가 어떻게 보면 유일하게 실험을 해본 사람이거든요. 나머지는 다 프랑스나 이제 인도나 이런 데서 온 사람들은 이제 그런 메카니컬 어널리시스 이런 쪽으로 와 있는 사람이고. 여기서 잠깐 꿈의 에너지라 불리는 핵융합 에너지의 생성 원리에 대해서 좀 알아볼까요? 토카막을 통해 태양보다 훨씬 높은 온도와 압력을 만들어내면 플라스마 상태의 수소를 1억 도씨 이상으로 가열할 수 있게 됩니다. 이 상태가 되면 고체, 액체, 기체를 넘어선 제4의 상태, 플라스마 상태가 되어 전자와 원자핵이 모두 분리된 채 뒤섞이는 핵융합 반응이 일어나게 되죠. 이때 중성자가 발생하는데 이 중성자가 블랭킷과 반응하여 냉각수를 가열하게 됩니다. 가열된 냉각수는 열 교환기에서 수증기를 발생시키는데 이 발전기를 통해 전기 생산이 가능해지는 겁니다. 청정하고 무한하기에 환경을 해치지 않는 하지만 강력한 꿈의 에너지, 바로 핵융합 에너지가 탄생되는 것이죠. 하지만 꿈의 에너지를 만드는 그 과정은 결코 쉽지가 않습니다. Hello, Anastasia. Hello. 자, 지금 와우 발표를 많이 하고 있네. 그만 해도 한
10cm 되나? 거대한 핵융합 장치가 제대로 작동되기 위해서는 넘어야 할 산이 많습니다. 작은 오차도 용납되지 않는 치밀한 공정이 필요하니까요. 더 애큐리시하게 3단 스테이지를 만들어서 요 하나 스트럭처 하나 더 올리고 저걸 얹는 거지. 그렇게 될 것 같아. 김혜진 박사는 토카막 건물까지 가열을 위해 전송되는 빔의 전자파 손실을 줄이기 위한 방법을 찾기 위해 수도 없이 고민하고 또 고민 중입니다. 참. 그러니까 뭐 보통은 이제 다른 시스템에서는 캐시타도 전송선이 한 70m 아니면 다른 토카막은 한 80m 되는데 이터는 2배거든요. 160m. 훨씬 먼 거리를 이동하다 보면 손실이 더 많이 이제 증가되거든요. 그러니까 더 타이트하게 이제 처음에부터 이제 빔을 모드라고 하는데요. 모드 컨텐트를 관리해야 되기 때문에 아무 데서도 어떻게 보면 그렇게까지 신경 안 썼지만 이터에서는 신경을 써서 설치해야 되니까 이제 그게 이제 어쩌면 챌린징한 테크놀로지입니다. 어떻게 측정을 하고 어떻게 최대한 얼라인을 잘 해서 최대한 빔을 파워를 토카막으로 보낼 수 있을 것인가. 이제 그 일을 제가 맡은 거라서 어떻게 보면 머리 쓸 일이 많은 거죠. 인류의 미래 에너지를 위한 위대한 도전. 선례가 없기에 더욱 힘겹고 그만큼 그 무게가 막중합니다. 저쪽 지금 공사 중인 저쪽이 지금 그 메인 토카막. 예. 여기 이제 토카막 2개 종이 있지 않습니까? 첫 번째 보이는 큰 개가 이제 11동이고요. 옆에가 13동이고요. 13동의 오른쪽이 저희 15동 가열 빌딩입니다. 그러니까 15동에서 제가 설치한 자이로트론에서 이제 전자파가 나오면 15동 건물의 3층에서 2층으로 내려왔다가 2층을 벽을 따라서 13동 왼쪽 벽을 따라서 80m로 오고요. 거기서 11동 건물로 들어왔다가 11동 건물에서 토카막 어퍼포트 16으로 와서 전자빔이 나갑니다. 그 길이가 이제 160m거든요. 그 160m의 전자파를 최대한 손실을 적게 전달하는 게 어떻게 보면 하이텍이거든요. 그게 한 개가 아니라 20몇 개인데 한 대당 만약에 10% 로스면 24대면 두 대를 그냥 설치한 걸 그냥 버리는 꼴이거든요. 거대한 탑도 작은 바늘구멍 하나에 무너질 수도 있는 법. 미세한 오차도 용납할 수 없는 상황에 늘 긴장의 연속입니다. This time I want to discuss with you about the installation process and metrology plan for during the gyrotron component. The axis we need to rotate the whole structure. Yeah, whole structure. Yeah. Very accurately we have aligned each bolt because 12 bolt hole size is very tight. 12,100 is lower than 12,800. Because only this component based on this small area, because the laser alignment is 0.101 millimeter accuracy. It's important. No, I'm a little bit worried about the I didn't realize before that the gyrotron is a bolted structure, and I fear that we do not have as a degree of freedom, the rotation of the gyrotron. Yeah, that's why the support structure should be right angle. So you have only two sections. Yes. So this part. 이곳에서 보내는 충실한 하루가 더 완벽한 핵융합 원자로를 만들 것이고 그 핵융합 장치가 인류의 내일을 바꿀 꿈의 에너지를 만들어낼 것입니다. 그 사실을 알기에 이곳에 모인 이들의 열정은 뜨겁고 더 치열합니다. 아직 최종 데이트까지는 아직 2025년 뭐 12월 펄스 플라즈마 거기까지는 아직 우리가 시간이 있으니까 준비를 많이 해놓으면 다음에 일어날 일들을 단축시킬 수 있기 때문에 지금 상황이 어려움이 있어서 딜레이된 것도 있지만 그 다음 파트에서 소요되는 시간을 줄이기 위해서 이제 열심히 하는 거죠. 그리고 내부적으로 미리 다 협의를 해서 그 다음에는 좀 빨리 진행할 수 있도록. 이터 프로젝트는 미래 에너지 확보를 위해 장장 수십 년에 걸쳐 진행되는 인류 프로젝트입니다.
1988년부터 2001년까지 14년 동안 개념 설계 및 공학 설계를 마친 이터는 2025년에 장치 건설을 마치고 첫 번째 실험을 시작하는 것을 목표로 공사를 진행 중입니다. 이터 장치는 중수소와 삼중수소를 연료로 사용하여 초고온의 플라스마를 만들고 자체 연소에 의해 장시간 핵융합 반응을 유지하도록 설계 및 제작하는 세계 최초의 핵융합 실험로가 될 겁니다. 최종 목표 열출력 500메가와트 달성. 그렇게 차근차근 청정하고 무한한 에너지를 만들기 위한 위대한 스텝을 진행 중입니다. Voilà, maintenant, nous sommes près de 8 milliards d'habitants. Nous avons besoin d'énergie. Et donc, c'est un rêve que nous voulons faire devenir réalité, que d'apporter l'énergie du soleil qui donc nous assure une énergie au travers de ce qu'on appelle les énergies renouvelables, et bien de compléter les énergies renouvelables par le même phénomène que celui de production de l'énergie dans le soleil, mais sur Terre et de manière contrôlée, et non pas comme le soleil, où, comme vous le savez, il est intermittent, il ne brille pas en permanence. 이곳은 진공용기를 담당하는 최창호 박사의 사무실. 최창호 박사는 이터에서 거의 13년의 시간을 보냈습니다. 이터의 탄생부터 함께한 셈이죠. 엄마. 예. 저녁 먹고 있다. 예. 예. 예, 맛있게 잘 샀어요? 맛있게 한 번 다 먹었다. 예. 어머니 잘 모셔주셔서 감사합니다. 아이고 뭐. 예. 어쩌다가 몸 조심하고. 예, 알겠습니다. 편안하게 잘 계시죠. 엄마 사랑해요. 빠이빠이. 예, 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 잘 주무세요. 예, 끊을게요. 하나, 둘, 셋, 뿅. 자, 시간이 됐네요. 어머님, 부모님하고 자주 통화하시나 보죠? 매일 합니다. 연세가 많으셨어요? 예. 연세가 92이신데 연세가 많으셨어. 이제 교통이 조금 힘드셨어. 그래서 그 부모님 모시고 저희 누나들이 수고를 해주셔가지고 제가 여기서 일에 집중하는데 정말로 큰 도움이 되죠. 오랫동안 아들을 보지 못한 아흔의 노모를 안심시키고 바쁘게 움직이는 최창호 박사. 13년을 함께한 거대한 이터 건설 현장은 내 집 앞마당같이 익숙합니다. 이 넓은 곳에서 전 세계의 과학자들을 비롯 건설자와 그 밖의 스태프까지 3천여 명이 넘게 일을 하고 있습니다. 이터의 완공까지는 얼마나 남았을까요? 현재는 프로그레스가 전체적으로 한 75% 정도 프로그레스가 있습니다. 그래서 25% 정도 남아있고 그 25%를 다 완성한 데까지 지금부터야 한 5년 정도의 시간이 필요한 그런 상황입니다. 5년 정도 지나면 우리가 퍼스트 플라즈마로 하는 것을 만드는데 도입하게 될 겁니다. 저 멀리 핵융합로의 핵심 장치인 토카막을 조립하는 건물이 보이네요. 정밀한 핵융합 장치를 조립하는 공간이다 보니 건물에 들어갈 때마다 소독은 필수입니다. 토카막이 조립될 중앙 공간에 세워지게 될 거대한 지지대, 토카막 피트가 보이시나요? 바로 이곳에서 전 세계에서 만들어진 핵융합로를 구성하는 진공용기 섹터들이 각각 이송되어 조립될 예정입니다. 거대한 빌딩 같아 보이는 핵융합로의 섹터가 완성되기 위해서는 아주 특별한 조립 장비와 기술들이 필요한데 그 조립 장비들도 바로 한국에서 조달 중입니다.
그 이터 건설에 있어서 메이저 툴이라고 이렇게 가장 중요하고 크고 복잡한 그 40도짜리 그 진공용기 섹터 하나, 그리고 2개의 그 TF4일 그 한 쌍, 그리고 그 사이에 들어가는 열차 배체를 조립을 해서, 그리고 이 툴 자체의 무게만 해도 한 800톤 정도가 되는데, 나중에 그 조립 공정을 가속화시키기 위해서 이 40도짜리 섹터를 하나 만드는 이 툴을 그 2개를 준비를 했습니다. 이게도 모두가 다 한국이 그 조달 책임이 있는 툴입니다. 저기 보이는 진공용기는 핵융합로 가장 안쪽에 위치하면서 핵융합 반응이 일어나는 1억 도씨 이상의 초고온 플라스마를 발생시키고 유지하는 진공 그릇 역할을 합니다. 핵융합 과정에서 발생하는 중성자를 차폐하는 1차 방호벽 역할도 하고 있죠. 플라즈마를 만들어주는 역할을 하는 진공을 제공하고, 그리고 그 만들어진 열을 받아가지고 바깥쪽으로 전달하는 그런 역할을 하기 때문에 진공용기가 가장 중요합니다. 그래서 이게 핵융합로입니다. 실질적으로. 우리가 모든 핵융합 현상이 저 안에서 일어나고 저기 안에서 일어나고, 그것들에서 어떤 에너지나 커뮤니케이션 해야 되는 것들이 전부 그 진공용기를 통해서 일어나는 거죠. 그렇기 때문에 진공용기가 그렇게 중요합니다. 이터 장치의 진공용기는 엄청난 크기를 자랑합니다. 섹터 하나의 높이만도 11.3m, 폭 6.6m, 무게 400톤에 달하죠. 조립 과정을 거쳐 최종 완성되면 높이 13.8m에 무게만 무려 5,000톤을 넘는 초대형 구조물이 됩니다. 완벽한 진공 상태를 구현해야 하기 때문에 각 구성품을 한치의 오차 없이 이어줄 고도의 조립 장비가 필요한데, 섹터 제작과 더불어 이 조립 장비도 한국이 최초로 만들어 기술력을 인정받았습니다. 완벽한 조립이 되어야 플라스마 발생이 가능하기 때문에 1~2mm를 넘는 오차는 받아들여지지 않을 정도입니다. 사업의 핵심 부품들을 우리나라에서 많이 만들고 있다는 거죠. 그만큼 우리의 기술력과 우리의 창의력이 상당히 여기에 지금 크게 기여하고 있다는 것을 말씀드릴 수 있습니다. 그게 굉장히 큰 책임감이기도 하고 자부심이기도 합니다. 거대한 빌딩 같아 보이는 진공용기는 3차원의 복잡한 형상을 갖는 특수 스테인리스강 소재의 이중 격벽 구조물로 제작되는데, 완벽한 진공 상태를 구현해야 하는 만큼 난이도 최고 수준의 기술과 엄격한 품질 관리를 요구합니다. 핵융합에서 500메가와트 에너지가 여기서 나옵니다. 그리고 그 에너지가 나오게 하기 위해서 필요로 하는 것들이 이런 포트들을 통해 가지고 모든 곳에서 이제 연결이 되고요. 당연히 보신 것처럼 상당히 많은 것들을 정밀하게 조립을 해야 되기 때문에 거기에서 필요로 하는 노력들이 상당히 많이 들어갑니다. 많은 사람들이 많은 나라에서 공통으로 연구를 하고 있고, 아마 그 결과는 분명히 좋을 것이라고 저는 확신합니다. 도넛 모양의 진공용기는 전체 360도 모양을 40도씩 9조각으로 나누어 제작이 되는데요. 총 9조각 중 4개는 한국에서, 나머지 5조각은 유럽연합에서 제작됩니다. 9개 섹터 중 한국이 개발한 6번 섹터가 작년에 최초로 제작되어 한국의 뛰어난 기술력을 인정받았죠. Si nous n'avons pas des machines plus petites, plus flexibles, qui peuvent qui sont déjà accessibles, qui fonctionnent, pour pouvoir tester un certain nombre des idées, essayer de traiter un certain nombre des questions qui se posent, nous n'y arriverons pas. K-Star a réussi, par exemple, à faire la démonstration qu'un des systèmes de contrôle du plasma, sur lesquels il y avait plusieurs hypothèses qui demeuraient ouvertes, eh bien, l'une des hypothèses, ils ont démontré qu'elle était extrêmement robuste, extrêmement performante, et c'est une très, très, très grande aide. Donc, je me réjouis que K-Star fonctionne bien. C'est là aussi un atout supplémentaire dans la réussite de ITER. 인류는 기술 도약과 더불어 과도한 에너지 사용으로 인해 지구의 환경을 오염시켜 오고 있습니다. 또한 이러한 과도한 에너지 소모는
에너지의 부족과 불균형, 고갈을 불러일으키고 있죠. 그렇기에 무한하고 청정한 에너지 개발을 위한 도전은 우리 한국을 넘어 전 인류의 문제로 대두되고 있습니다. 인류를 위한 새로운 도전, 무한하고 청정한 핵융합 에너지 개발을 위한 전 세계인의 노력의 결정체 이터. 이 이터 프로젝트에서 한국이 핵융합 에너지 개발 분야의 후발주자임에도 불구하고 인정받고 있는 이유 알고 계시나요? 바로 K-스타에서 확보한 탄탄한 기술력을 인정받았기 때문입니다. 대전 한국핵융합에너지연구원. 이곳에 있는 한국의 인공태양 K-스타는 매번 세계적인 신기록을 선보이며 세계를 깜짝 놀라게 하고 있습니다. 그 뛰어난 신기록에 대한 이야기를 잠깐 해볼까요? 지난 1995년 K-스타 개념 설계를 시작해 2007년 초전도 자석을 이용한 핵융합 연구를 진행해 왔는데요. 2018년 세계 최초 플라스마 이온 온도 1억도 달성. 2020년에는 1억도 초고온 플라스마를 20초간 유지하는 대기록을 세우며 세계를 놀라게 했습니다. 소위 말하는 토카막이라는 거는 이제 도넛 형태로 플라즈마가 존재하게 됩니다. 그래서 그 도넛을 이제 단면을 자른 거라고 보시면 되고요. 단면을 자르게 되면 가장 바깥쪽에 초전도 자석들이 있습니다. 그래서 빨간색, 파란색으로 구성되어 있는 가장 바깥쪽에 있는 것들이 초전도 자석들입니다. 그 다음에 이제 노란색으로 되어 있는 것들이 플라즈마를 가두기 위한 진공용기가 되고, 그 안에 D자형인가요? D자형처럼 보이는 그런 형태가 이제 플라즈마가 되겠습니다. 2020년 세계 최초 1억 도시 초고온 플라스마 20초 연속 운전에 이어 2025년까지 1억도 초고온 플라스마 300초 연속 운전을 목표로 하고 있습니다. K-스타 장치는 지금 현존하는 장치 중에서는 가장 성능이 좋다고 말씀드릴 수 있고, 물론 이제 다른 제 선진국에서 새로운 장치를 짓고 있고 K-스타가 훨씬 좋은 장치를 짓고 있습니다. 그렇지만 아직 완공된 건 없고 또 앞으로 완공되겠지만 그것도 시간이 굉장히 많이 소요될 겁니다. 이제 우리 장치를 하나 만들면 그 장치의 최고 성능을 내는데 보통은 K-스타가 한 10몇 년 걸렸어요. 마찬가지로 이제 그 정도 시간이 걸리기 때문에 그동안 이제 K-스타 할 일은 이제 무궁무진한 거죠. K-스타의 성공은 오래전부터 준비되어 왔습니다. 1995년 국가 핵융합 연구개발 기본계획 확정, 1996년 핵융합 연구개발 사업단 출범, 2005년 국가 핵융합 연구소 설립까지 차곡차곡 차세대 에너지 자립의 길을 준비해왔죠. K-스타가 연달아 이루어낸 세계적인 기록은 과학자들의 열정이 만들어낸 결과물이라고 해도 과언이 아닙니다. 한 2주, 3주 넘게 다양한 방식으로 이제 플라즈마를 켜려고 했는데 정말 그게 안 켜지니까 이제 피가 마르죠. 제일 중요한 게 자기장이니까 자기장이 어떻게 분포되어 있는지를 다시 한번 계산해보고 실제로 측정을 해보고 한 방식을 통해서 문제점들을 파악을 해서 결국은 그런 시나리오를 개선해서 이제 0.1초 플라즈마를 달성했습니다. 그 당시 목표가 이제 0.1초였습니다. 열리지 않는 문을 두들기고 두들겨 방법을 찾아냈습니다. 밤을 새우며 K-스타를 지키고 인류의 미래를 위해 인공태양을 밝힐 방법을 연구한 대한민국의 핵융합 과학자들. 2020년 10월 16일 세계 최초 1억 도시 플라스마 20초 연속 운전의 성공. 전 세계를 놀라게 한 한국의 핵융합 기술은 지금도 발전하고 있는 중입니다. 이게 진공용기입니다. 사람이 들어가 있는 스케일 보시면 이 크기를 알 수 있는데, 처음에는 이렇게 타일만 요것만 깔아서 우리 퍼스트 플라즈마를 했고요. 그다음에 이게 2008년, 2009년에 우리가 이걸 더 확대했고요. 2010년에는 다 뜯어내고 최종적으로 이렇게 바꾼 겁니다. 이 상태로 저희가 지금 한 10년 넘게 운전을 하고 있습니다. K-스타에 참여했던 분들 다들 이제 기념해서 대신 채운 겁니다. 그래서 그 당시에는 저희가 한 연구원이 한 30명 정도, 그다음에 뭐 기술원들도 한 3, 40명 정도 됐던 것 같은데. 선생님도 저 안에 계세요?
저는 여기 있네요. 여기 있는데 그때는 참 지금은 많이 다르죠. 뜨거운 열정으로 한국의 인공태양을 밝혀온 사람들. 그동안 K-스타가 여러 가지 난관이 여러 가지 있었는데 그때도 다 해결한 것은 결국은 여기 계신 이분들이 다들 밤잠 안 자가면서 이제 해결하기로 그런 결과물인 거라고 저는 생각을 하고, 이렇게 대형 과제, 특히 한 거의 100명에 가까우신 분들이 다 모여서 이런 공동 연구를 하는 부분들은 다른 연구 분야하고는 좀 많이 다릅니다. 그래서 서로가 또 굉장히 또 우리 핵융합 같은 경우는 이런 연구를 굉장히 오래 하지 않습니까? 그러니까 사실 그 사람들 간의 친분이라는 것도 다른 연구와는 좀 많이 다르고. 여보세요? 고진석 박사님? 혹시 재길 씨 거기 없어요? 네. 어디 갔지? 들어갔나 보다. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 장치가 폰이 잘 안 켜져서 잘 안 들릴 수도 있어요. 핵융합 에너지 개발을 위한 뜨거운 열정을 가진 또 다른 과학자 고원하 박사입니다. 네. 혹시 재길 씨 들어갔나요? 뭔가? 그냥 먼저 들어가야 되겠어요. 본격적인 실험 시즌을 앞두고 K-스타 내부에 있는 밀도 측정 장치에 오류가 생긴 상황. 급히 안전모를 착용하고 K-스타가 있는 주 장치실로 들어가는 고원하 박사. 올 거거든요? 제가 먼저 들어가도 되죠? K-스타 내부에 들어가기 위해서는 방진복 착용이 필수입니다. 이거 하나. 보기만 해도 숨이 막히는 방진복. 꼭 입어야 하나요? 이렇게 방진복을 입으시는 특별한 이유가 있으세요? 우선 속에 있는 먼지도 있지만 여러 가지 오염된 물질들이 저희 몸에 부착하는 걸 방지할 뿐만 아니라 저희 몸에 있는 수분이 장치 안에 들어가는 것도 막는 방법 중에 하나거든요. 그래서 저희가 이제 옷을 입고 땀을 안 나도록 하고 이제 모자를 쓰고 마스크까지 껴야 되는. 이게 머리카락도 떨어지면은 결국에는 내부를 오염시키니까 저희가 진공이라 그래서 진공을 잡아야 되는데 여러 가지 물질들이 많이 남아 있을수록 그 오염도가 커지기 때문에 장치에 진공 잡기가 어렵거든요. 두 겹 장갑 보이시죠? 한 톨의 수분도 먼지도 K-스타 안으로 들일 수 없다는 비장한 다짐이 느껴집니다. 본격적인 실험을 앞두고 벌어진 장치 오류는 시급을 요하는 상황. 다음 팀의 순서가 오기 전까지 빨리 수리를 마쳐야 합니다. 여기가 되게 어두워요. 밝은 빛을 내는 인공태양의 내부는 마치 한 치 앞도 안 보이는 어두운 동굴 같습니다. 가장 밝고 뜨겁게 빛날 인공태양을 만들기 위해서 가장 깊고 어두운 곳도 거침없이 달려가는 과학자들의 모습. 이들이 있어서 한국의 핵융합 에너지 기술은 더욱 성장하는 것이 아닐까요? 혹시 K-스타 박사님이신 거예요? 저도 학생입니다. 학생이세요? 네, 둘 다 학생. 실례지만 어디? 저는 UST 소속이고요. 고원하 박사님이랑 같이 CES라는 진단을 하고 있고, 서울대. 저 서울대학교 학생이고 고원하 박사님이랑 과제 프로젝트 하나 같이 하고 있어서 지금 수행을 하고 있습니다. 대학원생? 네네네. 오래되셨어요? 지금 박사 2년차. 박사 수료하고 지금 연구하고 있습니다. K-스타의 성공 스토리를 이어가며 한국의 인공태양을 빛낼 새싹 과학자분들입니다. 참여한다는 거 쉬운 일은 아니잖아요. 맞습니다. 사실 이렇게 큰 장치, 그리고 지금 굉장히 성능이 좋고 전 세계에서 알아준 장치잖아요. 연구 성과도 굉장히 좋은 편이고
이런 장치에서 학생의 입장에서 할 수 있다는 기회가 엄청 큰 거고 좋은 기회를 받았다고 생각합니다. 잠깐만. 조심. 이거 MSA 꽂아서 한쪽이 잘라도. 조심, 끝단도 조심. 잠깐만, 아직 통 하나 더 있어. 밤을 새우며 플라스마 난제를 해결하고 어둠 속 더위와 싸우며 더 완벽한 인공태양을 만들기 위해 노력하는 연구진들의 노력. 세상을 놀라게 하는 경이로운 K-스타 성공 스토리는 바로 이들이 만들어가는 도전의 기록이기도 합니다. 바람 좀 더우세요, 많이? 네. 안에 산소가 들어가고 공기가 들어오긴 하는데 전체적으로 덥고 땀이 많이 나요. 땡큐. 사실 공기 통하기가 쉽지 않고 이런 거 관을 통해서 산소도 집어넣어주고 공기도 집어넣어주고 물론 건조한 공기를 넣어야 돼요. 습기가 차면은 이 타일, 카본 타일, 탄소로 된 타일이 물을 머금거든요. 그럼 우리가 실험하는 지장이 있어요. 우리가 마음대로 제어를 할 수가 없어요. 물이 많이 먹으면. 근데 이게 검은색이 산소줄이에요? 요게 보통 공기줄이고요. 나머지는 전기랑 그다음에 운조는 공기를 독투로 빼는 거로 또 다른 데 장치 설치되어 있어요. 발 밑에랑 머리 조심하세요. 네. 끝난 줄 알았던 작업이 다시 시작됩니다. 인류의 미래를 바꿀 꿈의 에너지, 핵융합 에너지 구현을 위한 열정과 치열함이 느껴집니다. 장갑이 다 젖었어요. 도와주시면. 이거는 비닐이 뜯긴 했는데 어쨌거나 장갑 다 젖고 뭐 머리도 이제 축축한 상태? 형 고생이 많으셔요. 실험에 정확한 값을 얻기 위해서는 우리가 안에서 할 수 없이 작업을 꼭 해야 되는 상황이라서 나중에 좀 환경이 더 좋아지면은 우리 대신해서 로봇을 집어넣겠죠. 근데 문제는 로봇은 그냥 주어진 매뉴얼대로 측정은 할 수 있지만 문제가 생기면 문제 해결 능력이 조금 떨어질 수가 있어요. 왜냐하면 저희처럼 어떤 거를 바꿔야 되는지에 대한 결정 능력이나 사실 속에서 조금만 온라인을 잘 함으로써 다 해결되는 부분들이 있거든요. 거기까지 갈 수 있을지. 조만간에 로봇화를 이용한 장치를 개발한다고 하니까 좀 더 좋은 환경에서 할 수 있겠죠. 인류를 위한 무한하고 청정한 에너지. 핵융합 에너지 개발을 위해 7개 나라가 힘을 합쳐 시작된 이터 프로젝트. K-스타는 이터와 비교하여 그 규모는 다르지만 이터 장치와 가장 유사하다고 손꼽히는 만큼 K-스타의 건설 과정 속에서 우리나라가 획득한 기술력과 노하우는 이터 장치를 건설하는 데 그 의미가 남다르다고 할 수 있습니다. K-스타의 꾸준한 연구 성과와 이터의 성공적인 건설 과정 속에서 우리 연구진들의 노력과 더불어 국내 산업체의 기술력도 함께 해왔는데요. 상상을 현실로 구현하고 설계도를 실종 가능하게 한 그 기술력을 바탕으로 우리 기업들은 함께 성장해 나가고 있습니다. 이터를 놀라게 한 우리 한국의 기술력, 한번 만나보실까요? 전 세계와 이터 현장을 놀라게 한 대한민국의 핵융합 에너지 기술. 이 기술을 이야기할 때 빼놓을 수 없는 게 바로 K-스타와 함께 성장한 기업들입니다. 핵융합 플라즈마 연구에 어떤 그런 조그만하지만 이런 생태계들이 이제 구성되어 있다고 보시면 됩니다. 그래서 사실은 K-스타에서 이렇게 좀 성장한 기업들이 지금 이터에 여러 가지 과제를 많이 수주를 받고 있습니다. 그래서 아주 좋은 바람직한 현상인 것 같고. 울산에 위치한 이 기업도 그중 한 곳입니다.
이터 핵심 설비인 진공용기 9개 섹터 중 4개 섹터를 수주했는데요. 수주 금액만 2억 4천만 달러. 진공용기는 초고온 상태와 강력한 에너지를 감당해야 하는 만큼 핵융합 발전 실험의 핵심 장치로 꼽히는데요. 총 길이 1km에 달하는 60mm 두께 스테인리스 강을 한치 오차 없이 용접해야만 하죠. 초대형 크기만큼 고도의 기술력이 필요한 부분입니다. 세계 최초로 제작을 하다 보니 거기에 대한 기준도 없고 저희가 참고할 데이터도 하나도 없었습니다. 그리고 형상 자체가 3차원 형태이다 보니 치부 용접 ND 하기가 정말 힘들었습니다. 그리고 사스 제품은 타수강보다 열 전도율이 낮아서 용접에 대한 변형, 비틀림이 심하게 발생하여 치부 작업에 어려움을 겪었습니다. 그리고 평균 20T 이상의 두꺼운 철판을 용접을 하다 보니 처음 용접 시도 자체가 저에겐 도전이었습니다. 이 기업은 진공용기 첫 섹터인 6번 용기를 완성해 지난 2020년 6월 프랑스 이터 현장으로 옮겼습니다. 온전히 대한민국 기술로 만들어진 한국산 이터 핵심 부품들인 진공용기와 조립 장비를 이터 건설 현장까지 무사히 보내기 위한 해상 특급 운송 작전이었죠. 거대한 크레인이 2개나 달린 특수선에 습기를 막을 192kg의 실리카겔까지 동원되어 무사히 이송되었고, 다음 납품 예정인 진공용기 섹터 8번도 현재 제작 중입니다. 섹터 8번의 경우는 아마 다음 기회에 또 어셈블리 작업이 들어가는데 유럽보다 더 빠른 공기, 그다음에 고품질로 제작을 해서 전 세계에 보여주고 마음이 지금도 크고. 확신하시나요? 잘 될 거라고? 아니 뭐 100% 확신합니다. 인류의 미래를 위해 밝게 빛날 거대한 인공 태양 안에 메이드 인 코리아의 심장이 뜁니다. 인공 태양을 만들어가는 위대한 과정 속에 한국의 과학자들이 있습니다. 되돌아왔을 때 우리가 우리 기술만으로 한국형 핵융합로를 만드는 게 저희들 꿈입니다. 우리가 지금까지 인류가 하면서 그래 우리나라가 뭘 하겠다고 생각하면서 못한 게 별로 있습니까? 전기를 만드는 산전국, 산전국의 반열에 최초로 올라가는 그런 나라가 될 거라고 저는 확신합니다. 거기에 기여하고 있다는 것 자체로 굉장히 자부심과 책임을 갖고 있습니다. 우리는 반드시 그렇게 만들 것입니다. 믿어주십시오. 도와주십시오. 태양보다 더 뜨겁게 빛나 인류의 내일을 밝혀줄 꿈의 에너지를 찾기 위해 신 호모 이그니스는 또벅또벅 걸어나갈 것입니다. 청정하고 무한한 핵융합 에너지의 세상을 만들기 위해서 말이죠. 실계 회원국들은 다 이터에 참여하는 목적이 있습니다. 핵융합 에너지를 실용화하는 거죠.